ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ الانبیاء کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا بھی ہم نے رسول بھیجے سب کو ایک کام کے لیے بھیجا، ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے بھیجا۔ وہ مسئلہ یہ کہ میں اکیلے الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس میری ہی عبادت کرو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو کلمے کا پہلا حصہ مشترک دیا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے انبیاء کو پہلا کلمہ ایک ہی دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جتنا بھی انبیاء آئے ساروں کی دعوت کو اللہ نے ذکر فرمایا، خاص طور پہ سورۃ شعراء میں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سب انبیاء کی یہ دعوت ہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صرف اس کی عبادت کرو۔ سارے انبیاء کی یہی تعلیمات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تبلیغ، یہی تعلیمات تھی۔ آپ بھی کلمہ لوگوں کو سکھاتے تھے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک مکہ والوں کا عقیدہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، مکے والوں کا ایمان ہمارے سامنے نہیں آئے گا، تو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے کچھ ان کا حالات زندگی، کچھ ان کا عقیدہ، کچھ ان کی عبادات کو ذکر کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ماحول میں بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، لوگ کیا کر رہے تھے، اور ضرورت کس بات کی تھی۔ تو محترم سامعین، مکہ والے نماز بھی پڑھتے تھے، مکہ والے روزہ بھی رکھتے تھے، مکہ والے نکاح بھی کرتے تھے، نکاح میں گواہ بھی ہوتے تھے، حق مہر بھی ہوتی تھی، طلاق بھی ہوتی تھی، زکوٰۃ وہ مستحق لوگوں کو دیتے تھے۔ خاص طور پر جو حاجی آتے تھے حج کرنے کے لیے، وہ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کسی کی جوتی ٹوٹ جاتی اس کو لے کر دیتے، کسی کا کپڑا پھٹ جاتا اس کو لے کر دیتے، تو زکوٰۃ بھی دیتے اور حج بھی کرتے۔ حج کے لیے تو خاص اہتمام کرتے، ان کی جتنا عمریں ہوتی تھی، جتنا سال عمر ہوتی تھی، اتنا ان کے حج ہوتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے کو بھی احرام پہنا کر اس کو بھی حج کراتے تھے۔ تو ساری عبادات کرتے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر کچھ عمل تھا، پورا نہیں، کچھ عمل تھا۔ عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، حج میں تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکن ہو لک تملک ہو وما ملک۔ یہ تھا ان کا تلبیہ۔
जब पढ़ते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस इतना तक काफ़ी है, ठीक है, बात पूरी हो गई। लेकिन नहीं, वो आगे पढ़ते थे इल्ला शरीकन हो वलक तमलिकुहु वमा मलक। बुखारी शरीफ में हदीस आई हुई है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी रावी हैं। तो क्या माना, क्या अकीदा था उनका? लब्बैक या अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक ला शरीक लक, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है। इल्ला शरीकन हुवा लक, हाँ वो तेरे शरीक जो तेरे अपने हैं, जो तेरे वास्ते हैं, जो तेरे पसंदीदा हैं, जो तेरे हैं, वो तो हैं। तमलिकुहु वमा मलक, हालांकि जिस चीज़ के वो मालिक हैं हकीकत में तू उनका मालिक है, तूने थोड़ा उनको इख्तियार दिया है, हकीकी मालिक तो तू ही है, जो थोड़ी चीज़ के वो मालिक हैं उसका भी तू मालिक है। ये था उनका अकीदा। लेकिन हज करते थे, इबादत करते थे, और रुबूबियत में खुदा का कोई शरीक नहीं करते थे। क्या माना? रब अल्लाह को मानते थे, रोजी देने वाला अल्लाह को मानते थे। कुरान में आया कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़, और मालिक भी खुदा को मानते थे। अम्मन यमलिकुस समा वल अब्सार, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ना कि मेरा प्यारा पैगंबर आप इनसे पूछें। कुरान मजीद में कई मकामात पर हैं, मुख्तलिफ हैं, सारों का इहाता मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह पाक ने चंद चीज़ों का उनसे जिक्र फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनसे पूछें कुल्ले मनिल अर्ज़ व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, मेरा प्यारा पैगंबर पूछें ज़मीन और आसमान किसके लिए है, इसका कौन मालिक है, इसका कौन खालिक है, इसका मुदब्बिर कौन है? तो ज़रूर कहेंगे सयक़ूलून लिल्लाह, ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। फिर आप फरमाएं कुल अफला तज़क्करून, फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते, फिर अकल नहीं करते? कुल मर रब्बुस समावातुस सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मेरा प्यारा पैगंबर उनसे सवाल करें सातों आसमानों का रब कौन है, अर्श अजीम का रब कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह, वो ज़रूर ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह है। कुल अफला तत्तक़ून, फिर फरमाएं कि आया बचते नहीं, दोज़ख से डर नहीं लगता, दोज़ख से बचना नहीं चाहते हो? आगे फरमाया कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, मेरा प्यारा पैगंबर इनसे पूछें कि सारी कायनात का बादशाह कौन है, बादशाह किसके पास है, असली पनाहगाह सच्ची पनाहगाह किसके पास है? सयक़ूलून लिल्लाह, ये ज़रूर ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कुल फ़अन्ना तुस्हरून, आप फरमाएं कि फिर कहाँ जादू हो गया, क्यों पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हो? सब चीज़ों का जब पता है तो खुदा को पहचानते क्यों नहीं हो? ये तो जानते हो कि ये सब काम अल्लाह के हैं, फिर सिर्फ इबादत उसकी क्यों नहीं करते? तो उनमें ये चीज़ें थीं, राज़िक भी अल्लाह को मानते थे, खालिक भी अल्लाह को मानते थे, मालिक भी अल्लाह को मानते थे, मुदब्बिर भी अल्लाह को मानते थे। जैसे वो आयत है कुल मन यर्ज़ुकुकुम, तिलावत कर रहा था, मेरा प्यारा पैगंबर सवाल करें कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन से रोज़ी कौन लाता है? आसमान और ज़मीन की मखलूक को रोज़ी कौन देता है? राज़िक कौन है? अम्मन यमलिकुस समा वल अब्सार, तुम्हारी आंखों का और कानों का मालिक कौन है? वयुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत वयुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, मुर्दा को जिंदा से कौन निकालता है, जिंदा को मुर्दा से कौन निकालता है? वमन युदब्बिरुल अम्र, सारी कायनात की तदबीरें कौन कर रहा है? सारी कायनात किसके हुक्म से चल रही हैं? बताओ। तो आगे है सयक़ूलून लिल्लाह, जरूर कहेंगे कि अल्लाह कर रहा है। ये उनका अकीदा था, लेकिन शिर्क करते थे उलूहियत में, अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे। जो अल्लाह ने सारी कायनात को सारे नबियों को पैगाम दिया, सारी कायनात में सारे नबियों को पैगाम दिया
کہ الہ صرف میں ہوں، میرے الہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ الہ دوسروں کو مانتے تھے۔ وہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، ان کو الہ سمجھتے تھے۔ قرآن میں آئے نا سورۃ صاد کی پہلی آیات میں، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھے، جب آپ نے تبلیغ کی، واضح فرمایا کہ الہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، تو کہنے لگے چلو چلو بھائی، چلو چلو، ہم اپنے الہوں کے اوپر جم کے بیٹھتے ہیں، ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے بھائی، ہمارے اپنے الہ ہیں، ہمیں اور الہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جو 360 مورتیاں بنائی ہوئی تھی، بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی، ان کو الہ سمجھتے تھے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ الہ کا معنی بتائیں گے اور وہ کس طرح ان کی عبادت کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔